إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه barcha alamlarni yo'qdan bar qilib bizni o'zining igi-shigi bo'lmagan hurmatlarida keng ne'matlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh taolaga ming shukrlarimiz, maqtov ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da ko'klarga da Alloh taolaning rahmati bo'lib kelgan. Bizga shu haq dinimizni o'rgatgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni onlarsin sizni taqvolikqa chaqiram. Alloh taolaga taqvo bo'ling'iz. Onun əmrlərin o'tagiz, onun tiyganlarından tıyılığız. Adam balasının bu dünyada Allah'ın yardımında, rahmetinde, bereketinde yaşauının en zor sebepleri iman hem takvalıktır. Hem ahirette de Allah'ın rahmeti bilen icmah bakşalarına kirip, tamuk şıkırlarından emin buluğu da onun imanına hem takvalığına koytadır. Enes ibn Malik radıyallahu anhu tapşıra, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, kişiler arasında izgiliknin aşkışları, yavuzlıkның yızakları var dedi. Şulay yok, kişiler arasında yavuzlıkның aşkışları, izgiliknin yızakları var dedi. Allah kimnin kulun izgiliknin aşkışı itse, ona cennet, ona tuba ağaçı bulsun dedi. Kimnin kulun yavuzlıkның aşkışı itsin, ona veil, gazap, hasret bulsun dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace rivayetinde. Mana bu hadis cemaat kişilerini iki türkümge böldü. Bir türküm Allah alarını izgiliklerinin aşkışı etti. Yani yer üstünde köpme izgiliknin başında izgilik kılışılarının negizinde tura şu kişiler. Çünkü Allah aşkış izgilikni açıp verirler. Şuluk vakitte alar yavuzlıkka yızak buldular. Allah şular bilen köpme kişilerini yavuzlıktan toktata, yavuz işlerden yaragayta. Bu birinci türküm. İkinci türküm şunun kirisi. Şunun kirisi alar yavuzlıkның aşkışı bulup turalar. Nindigine hayırsız iş bulmasın şular aşalar. Şular onun negizinde turalar. Hem yavuzlıkның aşkışı bulgaç, demek ol nersenin yızağı, izgiliknin yızağı bulup tura. Köpme izgiliklerini alar, yabalar. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinçilerine tuba deyip aytsa, tuba, kay bir galimler onu cennetkine deyip atadılar. Lakin tuba cennetteki bir ağaçның ismi. Mana biz bu dünyada ağaçlarga türlü isimler bergen kibik, alma ağaçı, mileş, imen, yüke başkası cennetinin de kay bir ağaçlarının ismi buldu. Hem şul ağaçlarının birisi tuba ağaçı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şul tuba ağaçının kulegesin otta şapkan atçı jayda 100 yıl шығырға тиіш dedi. Yani ул ağaç şul kadar zor, anı 100 yıl kulegesin çabıp шығырға керек dedi. Ул en zor, en hürmetli derecelerinin birisi bulup tura cennette. Mana bu ağaç vaqda etildi izgiliknin aşkışlarına, yavuzlıkның yızaklarına. Veil ikinci türkümge.
Фәвәйлул лил мусаллин. Бик күп аятларда килә вайл сүзе. Шуңа күрә вайлны җәһәннәм дип әйтәләр. Вайл газап, хәсрәт, кайгы дип тә килә. Шулай ук тәфсирдә вайл сүзе җәһәннәмдә кешеләрне яндыргач, тәннәре кайнап чыгып агады. Шул аккан сулар үзе бер елга була, шул елга эчендә була. Вайл дигән кеше, ягъни вайлгә дучар булган кеше дип төрлечә әйтәләр, ләкин бер яхшы сүз дә әйтмиләр вайл турында. Шуңа күрә ул газап, ул хәсрәт кемгә? Кем явызлыкның ачкычы һәм изгелекнең йозагы булды. Һәм җәмәгать, менә монда һәр мөселман үзенә сорау бирергә тиеш. Аның кемнәр белән буласы килә? Беренче төркемдәме, икенчеме? Әлбәттә, йөрәгендә иманы булган, Аллаһыга мәхәббәте булган, Аллаһының җәннәтенә кирим дип яшәгән һәр кем изгелекнең ачкычы, явызлыкның йозагы буласы килә. Һәм бер мөселманның да явызлыкның ачкычы булып, изгелекнең йозагы буласы килми. Ләкин сорау, без сезнең белән кайсы төркемгә керәбез? Һәр кем үзенең тормышына күз салсын. Үз тормышының тарих битләрен ачып, үзенең гамәлләрен тикшерсен. Һәм менә мондый хадисләр, алар күп җәмәгать. Шуларның берсе генә Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям урам буйлап барганда, бер урында сахабалар җыелышып утырганнар иде. Бер төркем кешеләр сөйләшеп утыралар иде. Ниндидер очрашу булган, мөһим түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям алар янына туктады һәм аларга сәлам биреп, сезнең арагыздан иң яхшыларыгыз һәм иң яманнарыгыз кем икәнен әйтимме диде. Бер кем эндәшми. Все замолчали. Бу бит инде бик зур сүзләр. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче тапкыр әйтте. Сезнең арагыздан кайсыгыз иң яхшылары һәм кайсыгыз иң яманнары әйтимме диде. Бер кем дәшми. Өченче мәртәбә кабатлаганнан соң, әлбәттә я Расулаллаһ дип кабатладылар, эндәштеләр сахабалар. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Сезнең арагыздан иң хәерлегез шул диде. Аннан һич кем яхшыдан башканы өмет итмәс ди, көтмәс. Һәм бер кем явызлык көтмәс диде. Ягъни иң яхшы кеше кем? Менә ул кешене күргәч, бер кемдән дә начарлык көтми. Бу безне нишләтер микән ха? Олдар микән? Бу безне адаштырыр микән? Безне гынахка чумдырыр микән? Килеп безгә зулымлык кылыр микән? Безнең берәр әйберебезне урлар микән? Кул күтәрер микән? Берәр начар сүз апәт әйтер микән? Юк, башка да килми. Менә иң яхшыгыз шул ди. Кешеләр аннан яхшыдан башка нәрсәне көтмиләр ди. Бер качандан явызлык көтмиләр ди. Һәм шуннан да җәмәгать шундый кешеләр бар, аларны күргәч күңел күтәрелә. Алар белән буласы килә. Аларны хамман күрәсе килә. Чөнки алардан күңел явызлык көтми. Чөнки аның күңелне күргәне дә юк, ишеткәне дә юк алардан явызлыкны. Алардан фақат яхшылык көтәсең. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итеп әйтте, арагыздан иң яман булганыгыз кемнән яхшылыкны көтмисең, явызлыгыннан имин булмыйсың диде. Ягъни бар шундый кешеләр, аны күргәч, күңелдә әллә нинди уйлар килә. Бу теге вакытта килеп тавыш чыгарып киткән иде инде, хат тагын чыгарыр микән инде? Теге вакытта килеп безне алдап киткән инде, тагын алдар микән инде? Теге вакытта шакшы сүзләрен әйткән иде, тагын әйтер микән инде? Һәм башка, ләкин бер нинди яхшылык көтү юк, явызлыгыннан иминлек юк, безопасность юк. Ул кеше янында, менә әгәр дә син беләсең икән, кемнеңдер хыянәтче икәнен, предатель икәнен, син белән эш итмисең. Эш итәргә туры килсә, если син вынужден, син гел аңа карап торасың, гел аның яманлыгын көтәсең, шулай бит? Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, арагыздан иң яхшыгыз, аннан яхшыдан башканы көтмисең ди.
бір қошанданнан яуызлық көтмейсің. Ең яманығыз, аның яуызлығынан имен болмайсың дейді. Шуңа күрә җәмәгать мөселман кешесе. Ул Аллаһка булган гыйбадәтен төзәтү белән, таухидын төзәтү белән бергә үзенең башкаларга булган мөнәсәбәтен төзәтергә тиеш. Аллаһ белән хәерле булган, Аллаһның бәндәләре белән хәерсез була алмый. Такого не бывает. Кемдер ихластан монда намаз укып, тегендә чыгып кемгәдер зулымлык кыла алмый. Алай була алмый ул беренчектә. Мондагы хәерлелек синең тегендә дә синнән хәерлелек кенә чыгара. Әгәр дә синең тегендә хәерсезлек икән, явызлык икән, синең гыйбадәтеңдә дә димәк бик зур проблемалар бар. Монда да синең хәерсезлек була. Шуңа күрә җәмәгать менә шушы һәм башка хәдисләрне күреп, biz үзебезгә сорау бирергә тиешбез. Безне күргәч, кешеләрнең күңелләрендә нинди хисләр туа? Безне күргәч, алар бездән иминлек, бездән ышанычлылык көтәләрме? Әллә инде явызлык көтәләрме? Менә бу сорауны һәркем уйларга, фикерләргә һәм үзенә бирергә тиеш. Һәм Аллаһ каршына кайткач, икенең берсе, яки туба, яки вайл. Башкасы юк җәмәгать. Җәннәт белән ике арада перевалочный пункт юк, дип әйтсәк тә була. Кайбер хәдисләрдә кисә. Ләкин кемдер утка, кемдер җәннәткә. Шуңа күрә һәркем үзенең гамәлләрен, үзенең әйткән сүзләрен, әйтәсе сүзләрен, уй фикерләрен тикшерсен. Һәм җәмәгать тормышта адәм баласына төрле вазифаларга кирергә туры килә. Төрле рольләрне башкарырга туры килә. Аллаһ каршында без кем? Без кул. Димәк, яхшы кул бул. Игә кайткач, хатының каршында син ир. Димәк, яхшы ир бул. Балаң каршында син яхшы әти бул. Әниеңә яхшы ул бул. Шәкертеңә яхшы остаз бул. Остазыңа яхшы шәкерт бул. Кул астында эшләгән кешегә яхшы җитәкче бул. Син кемнең кул астында эшләсәң, аның өчен яхшы ярдәмче, яхшы эшче бул. Шуңа күрә яхшы кул, яхшы ир, яхшы әти, яхшы ул, яхшы күрше, яхшы остаз, яхшы шәкерт. Яхшы, начар алай булырга тиеш түгел. Без тырышырга тиешбез. Һәрбер мөнәсәбәтебезне яхшы иттереп килергә, ансыз җәмәгать булмый. Менә шушы туба дигән нәрсәгә ирешергә. Изгелеккә ачкыч, явызлыктан йозак булыр өчен берничә генә киңәш әйтәсем килә. Беренчесе, һәрбер эштә ихласлык кирәк. Ихласлыктан башка бер гамәлнең дә файдасы да, бәрәкәте дә булмый. Бер генә бер эшеңне дә, сүзеңне дә ихласлыктан башка кылма. Һәрбер эшең, һәрбер сүзең булсын Аллаһ ризалыгы өчен, аның әҗр савабын өмет итеп, шул вакытта гына була төзеклек, шул вакытта гына була бәрәкәт. Бүген бигрәк тә ихласлыкны саклау безгә бик авыр. Ни өчен? Чөнки безнең ихласлыкны юкка чыгара торган юллар, сәбәпләр күп. Бүген без менә моның кадәр генә изгелек кылабыз да, моның кадәр Instagramда язабыз. Бүтән кеше безгә соклансын, бүтән кеше безне күрсен, ишетсен дип әйе. Һәм үзебезнең әз генә булган гамәлләребезне чыгар. Әйе, кирәктер ул, нәрсәнедер үрнәк итәргә. Кирәк, ләкин җәмәгать гел менә булай итеп булмый бит инде, үзеңне һаман үзеңне бүтән җирдә төшереп, бүтән җирдә күрсәтеп, әйе. Кирәктер ул кайбер благотворительный фондларга, кайбер мәчетләргә үзләренең эшен күрсәтергә, ләкин җәмәгать ихласлык булырга тиеш. Ул куркыныч әйбер, ул сине шайтан алдап юкка чыгартырга мөмкин. Шуңа күрә ихласлык булса. Әгәр дә йөрәгендә ихласлык булса, Аллаһ Тәгалә ул бәндәсен саклый. Ул аны үзе йөртә. Шуңа күрә Юсуф сүрәсенең 24-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, ни өчен ул Юсуфны саклады? Зинадан. Әгәр дә Аллаһ сакламаган булса, Юсуф пәйгамбәр зинадан саклана алмый иде. Какой сила воли монда? Син каршыңда Зөлейха басып тора. Какой порядочность монда? Иман кирәк. Тақвалык, Аллаһның саклауы кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә,
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Менә шулай иттерепте Аллаһ Тәгалә без аны бузыклыктан, фахишлектән сакладык ди. Ни өчен? Чөнки ул безнең ихлас бәндәбез бит ди. Он же из наших, Аллаһ Тәгалә әйтә, из наших искренних рабов ди. Шуңа күрә Аллаһ сакладым ди. Шуңа күрә ихласлыгың булса, Аллаһ сине йөртә. Аллаһ сине үзе саклый. Ихласлык. Икенчесе дуга һәм ялвару. Дуга мөэминнең кралы диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Дуга ул изгелеккә үзе бер зур ачкыч булып тора. Аллаһ Тәгалә үзенең ишеген шакучыга ача. Ярдәмгә чакыручыны кире какмый. Әгәр дә ихластан Аллаһка кул сузылса, Аллаһ ул кулларны буш калдырырга уяла. Шуңа күрә ачкыч ул җәмәгать гарәп телендә мифтах дип килә. Фатиха сүрәсе шул ук тамырдан килә. Коръәнне ачучы. Аллаһ Тәгалә Әл-Фаттах. Аллаһ ачучы. Шуңа күрә сора, аш миңа дигән изгелекләрне. Изгелекнең ачкычы ит мине дигән. Явызлыкның йозагы ит мине дип Аллаһтан сорага кирәк. Һәм Коръәндәге дугаларның берсе Әл-Әгъраф сүрәсе 89-нчы аят. Раббана фтах бәйнәнә ва бәйнә каумина бил хакки ва анта хайрул фатихин. Я Раббыбыз, аш безгә, безнең арабызга аш. Һәм безнең халкыбызга аш. Бердәмлекне, татулыкны, иманны аш диде. Чөнки ва анта хайрул фатихин, чөнки син иң хәерле ачучы диде. Һәм өченчесе җәмәгать Аллаһның әмерләрен саклау. Ихфазиллаһа яхфазка. Аллаһны сакла, ул да сине саклар. Бигрәк тә безнең көндәлек сакларга тиешле бурычыбыз ул 5 намаз. Җәмәгать, күп кешеләр сорап бирәләр, нигә кирәк соң ул намаз укырга диләр? Намаз уку кирәк булмаса, Аллаһ аны фарыз кылмас иде. Намазның 5 булуында да хикмәт бар. Һәр берсенең иртәнге намаз, илә, икенде, акшам, кояш байый башлады, байыды, караңгылык җитте, бөтенесе менә безнең тормышыбыз 5 намаз белән бара. Кем шушы 5 намазга тотына, Аллаһ аны саклый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Дөрестлектә намаз кешене явыз бузык эшләрдән тыя. Әгәр дә кеше намазында җиңеллек күрсәтә икән, теләсә укый, теләмәсә укымый, вакытыннан кичектерә, ихласлыгы юк, хушуклыгы юк, бу кеше китәчәк. Намаздан ышкынсаң, булды, тотыныр, бетте. Намазыңдан ышкынсаң, шайтан сине ышкындырачак җәһәннәм юлына. Менә шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте безгә менә шушы көндәлек фарызларыбыз, алар безне саклап килә. Рамазандагы уразалар, алар безне ныгытып килә. Шуңа күрә Аллаһ биргән әмерләрне үтәсәк, Аллаһ та безне саклар иншаллаһ. Шуңа күрә җәмәгать ихласлы булыйк. Дугада булыйк һәм Аллаһның әмерләрен саклыйк. Раббим Аллаһ безне изгелекләрнең ачкычы итсен, явызлыкларның йозагы итсә иде. Явызлыкларга ачкыч булып, изгелекләргә йозак бик булудан Раббим безне сакласа иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.